اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے ویورس؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے یوکرین اور رشیا کے کانفلکٹ کے اوپر۔ تو کیا لگتا ہے فاروق آپ کو، یہ جو اتنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک پورے خطہ نہیں کہنا چاہیے، پوری دنیا کے اوپر اس کا ایک ٹینشن ہے، ایک کیا آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کدھر جائیں گے؟ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے پوری دنیا کے اوپر۔ دیکھو، رشیا جیسی طاقت کے لیے یوکرین جیسا ملک فتح کرنا 1 گھنٹے کا کام۔ ایسے ہی ایگزیکٹلی، یہ جنگ نہیں ہو رہی، یہ گیم ہو رہی دنیا کے ساتھ۔ کیونکہ جو نظر آ رہا ہے کہ 2 بڑے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک طرف اقوام متحدہ ہے، نیٹو، اور دوسری طرف رشیا۔ اب سوچو کہ پوری دنیا کے اوپر اگر 9,000 یا 10,000 ایٹم بم ہے نا، تو ساری دنیا کے ایک طرف کر لو تو رشیا کے ایک طرف کر لو، رشیا کے پھر بھی زیادہ ہے۔ اور اتنی بڑی طاقت کو کیا ضرورت ہے کہ آج 6 دن ہو گئے اور یوکرین ان سے فتح ہی نہیں ہو رہا، جس کے پاس ایئر فورس اس کی نکارا، بالکل نکارا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی جہاز گیا ہو اور رشیا کے اوپر اس نے بمباری کی ہو؟ یوکرین کی طرف سے ایک بھی جہاز اڑا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، مطلب کہ عام عوام جو ہے وہ نہ اس سے متاثر ہو، کم سے کم متاثر ہو، کہ کم سے کم متاثر ہو، اور ان کا کوئی ہدف اور ہے۔ اور آج کے دور میں لڑائی مارنے کی نہیں ہے کہ تم مجھے مار دو میں تمہیں مار دوں، تم نے 100 بندہ مار دیا میں نے 200 مار دیا۔ یہ لڑائی نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں یہ لڑائی ہے کہ تمہارا پیسہ کتنا طاقتور ہے اور میرا پیسہ کتنا طاقتور ہے۔ میں اس جنگ کو پیسے کے نظریے سے دیکھ رہا ہوں۔ اتنی بڑی طاقت ہو اور اس کے پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ رشیا کے پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ جو روبل ہے اس کے، ڈالر کے مقابلے میں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ اور جو مجھے نظر آ رہا ہے، اس ساری گیم کے بعد ڈالر نیچے آئے گا، رشیا کا پیسہ اوپر جائے گا۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ رشیا تو آلریڈی خود جنگ میں ہے۔ رشیا جنگ میں ہے، رشیا کی پلاننگ کچھ اور ہے۔ آپ ایک چیز نوٹ کرو کہ جن بینک کے ساتھ ٹریڈنگ ہو رہی تھی نا پوری دنیا کی، انٹرنیشنل ٹریڈنگ، وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ 80 بینک اس میں شامل ہے۔ وہ 80 بینک مطلب کہ پاکستان سے میں نے امریکہ پیسہ بھیجنا ہے، میں نے جاپان بھیجنا ہے، اٹلی جرمنی بھیجنا ہے، تو وہ ہی گیٹ وے ہیں پیسہ بھیجنے کے۔ چند سال پہلے چائنا نے ایک اور دوسرا گیٹ وے بنایا ہے، اور وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اس چینل سے۔ اس چینل سے اگر ٹریڈ ہوتی ہے تو چائنا کا پیسہ اوپر جائے گا، اس کی ویلیو بڑھے گی، رشیا کے پیسے کی ویلیو بڑھے گی۔ اور یہ گیم چائنا کے بغیر نہیں کھیلی جا رہی۔ یہ گیم چند ممالک جنہیں ڈالر نے بہت زیادہ نقصان دیا۔ یار میں 97 میں کوریا میں تھا، جہاں پہ ہمیں جاپان کی خبریں بھی ملتی تھی، جہاں پہ یہ خود جا کے لڑتے نہیں تھے، وہاں پہ اتنا پیغام ہی بھیج دیتے تھے کہ ہمارا ڈالر کی مار دو ان کو، غریب ملکوں کو کوئی اور دوسری مار نہ مارو، ڈالر کی مار مارو۔ اب ڈالر کی مار کیا ہوتی تھی کہ 8 لاکھ وون کا $1,000 تھا، 8 لاکھ کا $1,000 آتا تھا۔ ایک مہینے کے اندر وہ 25 لاکھ وون کا $1,000 بن گیا۔ اسے جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے امریکہ کو؟ میرے پیسے دیکھو، میرا 1 روپیہ ہو تو آپ کا 500 روپیہ میرے 1 روپے کے برابر ہو۔ اب دیکھ لیں دنیا میں کویت کی کرنسی کس جگہ پہ ہے؟ کیا اس کا نوٹ سونے کا ہے؟ کیا ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ یہ تقسیم کیسے ہوئی ہے پیسے کی کہ تمہارے روپے کی یہ ویلیو ہوگی اور میرے روپے کی یہ ویلیو ہوگی؟ اب دیکھو
पूरे यूरोप को गैस दे रहा है रशिया। 6 दिन हो गए उसने गैस तो बंद नहीं की यूरोप की। हाँ ये अजीब बात है, ये मैं अजीब भी बात सोच है, रही समझ थी नहीं आ रही कि मुझे। हवाई रास्ते बंद कर दिए, हर चीज बंद कर दी है, लेकिन पेट्रोल उनकी नहीं बंद किया उसका। गैस नहीं बंद हो रही, पेट्रोल नहीं बंद हुआ। Exactly, और वो जो खरीद रहे हैं, अब वो रशिया के कहने पे उस चैनल से पैसे नहीं भेजेंगे जो चैनल चाइना ने तैयार किया है। वो अगर इनके साथ गैस लेना चाहेंगे, वो कहेगा जी इधर से नहीं, इधर से मुझे पाबंदियां लग गई हैं। लेकिन इस एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है इस आपकी इस बात से, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अगर सिर्फ वो चैनल ही चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो ये भी तो कह सकते थे कि हम आपको गैस नहीं दे रहे, हम आपको पेट्रोल नहीं दे रहे, अनलेस कि आप वो गेटवे यूज ना करें जो हम जो चाहें। मुआहदे पहले हुए होते हैं उनको ऐसे चेंज नहीं किया जाता, उनकी एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है। अब देखो उसने तो मुआहदा चेंज नहीं कोई किया, उस पर पाबंदियां तो खुद आप लगा रहे हैं। पाबंदियां लगाने वाले ही मजबूर हो जाएंगे। जब उन्हें चाहिए होगा कि रशिया के साथ ट्रेड करें तो वो उससे कहेगा कि अब पहले आप लोगों ने मुझे जलील किया, कल को फिर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो उनकी कि बात अब ये जंग खत्म होगी इसी बात पे कि डॉलर नीचे आएगा, जमीन बोस हो जाएगा और ट्रेड सारी चली जाएगी उस जगह पे, ऐसे। और जंग बंद हो जाएगी। मतलब जल्दी आपको बंद हो लगता है कि जाएगी। जंग मजीद फर्दर आगे नहीं फैलेगी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड अगर ये जंग फैली ना दुनिया की तीसरी जंग अजीम हो तो फिर मुझे वो हदीस याद आ रही है कि कोई परिंदा उड़ेगा और वो नीचे जहां भी गिरेगा वो किसी लाश पे गिरेगा। क्योंकि बेटा याद रखना, इंसान ने अपने दफा के लिए कुल्हाड़ी बनाई, नेज़ा बनाया, तीर बनाया, मतलब कि जो जो चीज़ें बनाई अपने दफा के लिए थी, फिर वो एक दूसरे को मारने के लिए इस्तेमाल की। आज हज़ारों एटमी बम बन चुके हैं, असासे बन चुके हैं। क्या मतलब ये हाथियों को, शेरों को, गीदड़ों को मारने के लिए बने? ये इंसान ने इंसान पे चलाने हैं, चाहे मजहब की आड़ लेके, चाहे मुल्क की आड़ लेके, चाहे इकॉनमी की आड़ लेके, ये चलने हैं। हमारी तरक्की ही हमारी तबाही का रास्ता होगी। हम जो कुछ अपनी तरक्की, अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं ना, वो फिर एंड पे हमें नुकसान दे के जाती है, तकलीफ दे के जाती है। ये चीज़ है। आपका मतलब है कि ये सारी जो जंग या झगड़ा है ये पैसे का है। बिल्कुल ये पैसे का है। और अगर ये जिस तरह रशिया चाह रहा है उस तरह से हो जाता है तो फिर ये जंग यहीं पे रुक जाएगी। बिल्कुल ये रुक जाएगी। फिर आहिस्ता मतलब एक ये तो नहीं है कि मेरा मकसद हाल हो गया, मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ अच्छा जाएगी। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में, अगर ये जंग रुक जाती फॉर एग्जांपल, रशिया अपने हदफ हासिल कर लेता है, तो क्या अमेरिका इतनी खुश उसलूबी से इस पे एग्री हो जाएगा कि वो ना नुकसान में चला जाए? ये इस तरह से नहीं होगा। ये होगा ये कि एक चीज मतलब कि एक ट्रेड होगी ही नहीं, वो तो दिवालिया होगा ही होगा। मतलब अमेरिका राजी हो जाएगा अपने दिवालिया होने पे? वो राजी नहीं, उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ गेम क्या होगी। मतलब आप अमेरिका इतना मकार है कि जो दुनिया रूल कर रहा है, देखो उसे समझ नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। अनबैलेंस लड़ाइयाँ जो थी ना, उसमें तो ये होता है ना कि वो गया, उसने उसका नुकसान का, एक ताकतवर होता है दूसरा कमज़ोर होता है, कमज़ोर का नुकसान ताकतवर करके आ जाता है। जहाँ पे दो बड़ों में लड़ाई होगी वहाँ पे वो कभी भी उसका रिजल्ट नहीं निकलता, कोई हारता जीतता नहीं उसमें। उसमें दोनों, एक का फायदा हो जाता है, एक का नुकसान हो जाता है। अब अमेरिका का इससे ज्यादा फायदा तो हो नहीं सकता। जितना उसने जुल्म किया है, अल्लाह ताला ने उसकी पकड़ भी तो लेके आनी है। मुझे तो ये यकीन है कि अमेरिका की पकड़ आ चुकी है, आपका यूरोप की पकड़ आ चुकी है। यूरोप और अमेरिका ने 100 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है दुनिया का कंट्रोल इस तरीके से संभाला है। उसने अपना हर तरीके से जुल्म किया है, गोलियों से भी जुल्म किया है, पैसे से भी जुल्म किया है, और हर लिहाज से मतलब कि इससे नफ्स का भी, पासपोर्ट डी वैल्यू हो जाते हैं, पैसे डी वैल्यू हो जाते हैं, वहाँ पे जलीलों को, मतलब वो खुद को आला लोग समझते हैं और दूसरे जिनको वो डी वैल्यू, उनको कम तर लोग समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत आला है। अल्लाह ताला खुद आके नहीं मारते, वहाँ पे ही उसके घर में ही मूसा पैदा कर देते हैं। जिसको वो कुछ नहीं समझते ना, वही मूसा बन के बैठता है, क्योंकि अल्लाह का करम होता है। आपका मतलब ये है कि जो नुकसान अफगानिस्तान की जंग में रशिया को हुआ,
اب وہی نقصان امریکہ کو ہوگا اس یوکرین کی جنگ میں. بالکل اس سے زیادہ نقصان تو ہوگا. پھر یہ مکافات عمل کہا جا سکتا ہے. بالکل یہ مکافات عمل ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ ظلم کرنے والے کا ساتھ نہ دینا، ظالم کا کبھی ساتھ نہ دو. اگر آپ اللہ سے خیر چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا. جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے بڑے خوش ہوتے ہیں نا، مطلب کہ گنڈوں کے ساتھ گنے پکڑ کے، وہ ان کا ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ان کو گولی لگتی، مر جاتے ہیں، اور کتے کی موت مرتے ہیں. قریب قریب مطلب نزدیک ترین دیکھیں نا، دور دیکھیں. اسی طرح جن لوگوں نے ایک گنڈا پیدا کیا، اسرائیل ناجائز اولاد ہے، اس کو پیدا کر کے دنیا کے اوپر کیا کیا ظلم مسلمانوں پہ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا بدلہ نہیں لیں گے ان سے؟ مسلمان مجبور ہیں، اللہ تو مجبور نہیں ہے. اب ان کی باری آ گئی ہے، ان پہ انہوں نے اپنے ہی گڑھے میں خود گرنا ہے. انشاءاللہ. چلیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.